خوش تماشاوان چارپل مدیا لسر ناوی مالباتا چارپل مدیا سلاو و رزگرتن خود پیشکش و همی تماشاوان اندکن امی بیدارن و دمی و دمیم پیش روژه همی گشو خوش بن ایوار باش تماشاوان هیجا به هویا ام دمک باش در باز کن و شیروکیش بو و روژه و هفتی به هورا با آواکی برهم در باز کن گل تماشاوان باکور کردستانه ام زانن اف دمکی دریجه جبر بویر و کریارن روژراتا ناوین که شر و پفشونن چه دبن باندورا خو لسر کردستان جی ده دومینه و دولتا تک جی بهویه که لبان در دوره هم لبنیا خطه لسوریه هم جی لروژلات تشتکی نکه و دست کردان جبو بیجی اوه پیواجویا Türkiye ki be terör, pişti hereme ki be terör, hene ki şun davetin ya Ravestan'dır. Le xaneye eve şereku Amerika و İsrail diye İran'e dest bekirin. Neha demek ki Ravestan'dır daye o xaneye ku demek ki nezik ta gohrandın ki bengehin İran'e liber çavattın ya. Ez دوی باوریه دامش برویجی و ترکیه او پروژه خویا کو حیانها دومان ده خو نافله دکن ترکیه به ترور yani ev o PKK navavu da teşekkür levdu kırna yani ev pek bini yani fedemi ev teke ve rojavi duy kanaati dame aliyedine ku ev khabatu tevgerin ku bakurin Kurdistan'ın nava avayı rexistinin Kurdistan'ın da çeydi bu. Jibo itfaqa hem çardak pazde mehe konferans sekreteri bu hem ji davya meha seya çebu. Her du konferans ajı hem zanın ku biryar sandebun yajı peşniyar kırbun ku tekliği behvudura deynin. Danu sande behvudura bakın. ام بخو بهوی نکو مرو کار به او پیوستشی کارو خباتن کو نوا تفکر و رخصتن کردستانه ایکو باوریان به دوزان نتویا کردستانه هیه باوریان به جغرافیا کردستانه هیه و جی پیروزبایی کردستانه را حرمتکارن رزیل دگرن دنا بوان da افکاری و اتفاق مجبوریه لازمه بین کرنش برکو روشا هستیار آ کردستانه بیا مجبور بکه و افکار سر همی کردن ولاد پاریس لهر چه پرچه کردستانی جی افوهایه لی ام جبر کرد باکور کردستانی جی اف جوامه هم داخوازه کی بنگهینه و هم هیویه کی بنگهینه و خباتا پیشیا مجی یا بنگهینه دوی وارده چتێکە بەسەر ملێ مە ئەم وەک چارپەر مەدیاژی خزمەتە وێدابن و وەک ڕێخستنجی ئەمێ پێرابن divan وەرادا ئەم ئەگەر تشتێکی بێستن یاژی ئەوێ جەم تەبە قاسم تجی ئەو بکە ئەم دەرباسێ جێ گەرم ڕۆژەوا گەرم و ئەوێ دەربای باکووری کوردستانی ببن بله تماشاوان هجا وکون دزانن تقریبا ایدی سال سرکت مثلا پیواجویا به ترور کرنا ترکیه و به ترور کرنا هرمه مرد کاره به راحتی و به اشکری بیجه که براستی دولت ترکیه دوی مثلا پیواجویا دا به سرکتیه چواب سرکتیه جخول باکور کردستان قنال او جالان و دم پارتی و پککی یان وی 10 سال داوی دا belki ji bo pêşketina doza Kurd û Kurdistanê ya ji bo azadiya serxwebûna doza Kurd û Kurdistanê rê seda not li Kurdistaniya hatibû girtin û dûr da jî serkeftî bûn lê mesela pêvajoyê temaşevanê ja hûn jî dizanin ku zêdetirîn gorankariyên ku rojhilata navî çê dibin ev gorankarî jî zêdetirê wan wê li van welatên ku Kurdistan hatiye dagirkirin zêdetir xwe nîşan bide ji ber wî dewleta Tirkiye aqilmendê wan vê pêşiya xwe dîtin û xwestin ji bo Kurd statû bi dest nexin gelek malzeme destê wan dabûn bikar anîn yek ji van malzema jî bi rastî PKK o calan bû ku
تسیراوی جی سر تسیراوی مازن سر روجاوای کردستان کو عالیه پیده پیگه واد هات مشاندن و داویه کو توای عرب و بناو کسده اوردیه کا چکداری چکرن کو باسات 100,000 چکداران دهات کرن او malzeme siyaset kirine propaganda devlet dem parti PKK'ya li Bakur jî bi rastiye bû. Ama te devê wan vekira gotin roj ava wa nizam li wirê me dewlet çêkir wa me statû dest kir. Lê temaşevanê wê ja wa êdî her tişt zelal bû, her tişt eşkere bû ku o calan û PKK û dem partî çi dixwazin û çi bi dest xistin tam eşkere bû. دیسا بیرا و به اون دزانن 10 سال tam 10 سال بره بو مثلا کوبانه و تکت روجه جیالی داعش و براستی جی دورپچک مازن هبو کول برکتن هبو ام مرد کارا بجه بسایا دولت باشور کردستانه دولت فدره و پیشبینیا رزدار مسعود برزانی کو پیشمرگه شیان دوی داره و براستی هر چار پرچه کردستانه و دنیا کرد سر پیابون جبو کو کوبانه نکوه دور داجی براستی جی بسرکتن لی هون دزانن لباکور کردستان گرک گنگشی و بویر چیبون گلک کشتن چیبون دوان جبو پشگریا مثلا کوبانه دا کو PKK و دمه HDP پرووکاسیونک مازن چیکرن به معنا کو پشگریا کوبانه ایجا تشتی بالکش چیه تماشاوان ایجا اوه کو حال حاضر جبو کوبانه 10 ساله زندان کری هنل باکور کردستان او ترکیه جوانا سروکی گشتی پارتیا HDP جی هنه او هیت حبسه دانه تماشاوانه جاهون درینن یعنی 3 روز بره 4 روز بره ودید کو به سر به پیوچون به سلوگانه کی هانین کوبانیه تسلیمی حکومتا جولانی کرن و وصاب دلکی خوش وکو تشتک نبوده وکو ده هزار جبو و آخر شهید نهات من داین وکو تسوزا کیوانتنه بجبو کرد و کردستانیا هدی هر سه چار باجار روجاوای کردستان جی تسلیمی کردستان تسلیمی حکومت کرن او جی نباسه باسا اندزانن باسا کانتونا و باسا خسری و باسا نظام چت کرن و دیار بو واناجی فسق کرنه هدی تمامیل ویجی هولی کن اید دوا او چکداره که ما باس کر وان باس کر 100,000 او جی فیاسکو بوشخوه مهک بره دیار بو که دما حکومت مرکزی بسر وان وهاد نیوه وان چون گشتن حکومت مرکزی اول حوال خودان کردن کد ناو کسی دابون اید دوا و خویای 4-5,000 یازی نه نابرا 5,000 و 10,000 چکداره که هبونجی گوتن نا ام نظام فرقات چیت کن ام نظام چیک اوردیا کدره چیت کن اوجی تف درو درکتن تمامیل تسلیمی اوردیا سوری هاتن کرن و نها بر به انتگراسیون که او جالان و دولت اتخواست به هر آوای بر به انتگراسیون واتشه یعنی سوریه جی به معنا که او جالان باست کرد دموکراتیک سوریه که کاوه او تندرون اسلامی و چکاست کاربن سوریه دموکراتیک بکن بر بور واتشه یعنی چما من هانی ویدرش بر که اف پیواجو اصل خدا جبو ودره هات و دست بکرین لی لباکور کردستان دم پارتی زیده 3-4,000 جوینا چکر لباکور کردستان و باجار ترکیه بکرداره که اف پیواجو جبو کرداوه گلک تشته باش بوه نزانم ریا سیاستا دموکراتیک وده به کرد و مافه خوی دموکراتیکی دناف جمهوریت که دموکراتیک به دست خن و دیار بو یعنی کل او که چی خواست بون روجاوای کردستان دیار بو هر تشت اشکره بو وشخواه روجک دروش بره وزیر دروای سوریه هاتو انقره او وزیر دروای
Türkiye به هفرا جوینک چه کردن جوینه داجی افتشته امباست کردن هبو کل سری الهف کردن تم تی چاره سر کردن تب پرسکی مثلا کردای کلوه داره ترکیه جبو ترکیه بد تهدید یا جبو پیشروج کرد ستاتو کی بدست خن تنه تنه سر تشته سر آخفین دیالوگا ملتجیان سوری یا جی اولکاریا سینور استقرار هرمه او تشته و o devleta Türkiye u wezîrê dervaya Türkiye memnuniyeta xwe hanî ziman ku wiha hanî ziman ku tiştê li Sûriye dixwestin wan tişta bi rastî bi dest xistine. Divê navberê de wezîfa me taybet wezîfa televizyona û medyaya Kurdistanê ev e ku van tişta deşîfre dikin ku di bo pêşerojê carek din Kurda bi van derewê xwe nexapînin li Bakurê Kurdistanê jî tiştê difikirin ev e, tiştê difikirin entegrasyonê, tiştê difikirin helandina Kurda ye, tiştê difikirin asimilasyon û demokratîk cumhuriyet e ji bo milletê Kurd ti tiştek net bernama dewleta Tirkiye, net bernama Ocalan, nî bernama Dem Partiyê de tune divê em viya bi awakî zelal bi Kurdistaniya bidin zanîn ku li wê gorê Kurd jî ji xwe re rêkî nû peyda kin. Ev rê çi ye? Riya mafê ku ji milletbûnê tê ji bo milletê Kurd Bakurê Kurdistanê ev statuke kêmanî ku em difikirin madem Kurd milletekin madem welatekî wan heye bi navê Kurdistanê madem dîrokeka wan erf û edetê wan çand û zimanê wan heye wek hemî milletê dinyayê ew jî li ser axa xwe bi awakî xwe îdare bikin propaganda û vî mafî ji bo milletê Kurd di her warê qadên tekoşînê de bidin zanîn yan nexwe çawa ku li Sûrî bi ser ketin hêdî xuya ye ku tê gotin dora 30 milyon Kurd li Bakurê Kurdistanê Tirkiye dijîn mixabin mafê wanî netewî wê nê bazarê wê nê masê heya mimkün be vê mesele ji nav mesela netewî derxin bixin nav mesela ferdî ya jî nav mesela sînorê Tirkiye'de mafê hemwelatiyê divê di wî warî de Bakurê Kurdistanê siyasetmedarê wan û partiyê wanî siyasî tiştê dikeve ser wan bikin û alternatîfekî ji bo Kurdistaniya ser xeta Kurdistanê xurt bikin yan nexwe tiştê li Sûriye bû li Bakurê Kurdistanê jî diyar e berbûr vatişe. Belê. Niha li Bakur yani devleta Türkiye lemberî muhalefeta xwe jî û lember kiryarên li Kurdistanê kesek ku bîr û baweriya wan li ser hestên neteweyetî heye her roj dewlet aliyê hikûmetê tehdît dikin. Yani hem bi wezarî hondir ve hem bi wezîrî edaletê ve û hem jî serok komar ve û berdevkê AK Parti da jî her tim her roj bi hawayekî bi egerekî êrişê xwe û tehdîtên xwe tînin. Ji ber vê yekê jî bêguman ji bo Kurda dem li dest îttifaqên neteweyetî giringin ku meriv karibe li Kurdistana Bakur berxwedana neteweyetî biçe geş bike, karibe geş bike. Eger ew di wî warî de em dereng bibînin Bakurê Kurdistanê wê zirar be ji bo me. Her gava ku em dereng bibînin zirar e. Ji bo yekê daxwaza me hêviya me ji hemî aliya em dem li dest karibin van îttifaqê ku heyî geş bikin. Wextê em geş bin qadê hebin hem nav neteweyî hem neteweyî da wê destê me xurtir be ew êrîş û hovîtiyên ku dijî Kurda tê kirine wê ew qasa bi asanî nikarbin pêk bînin. Lê bêguman rojeva heyî ew ê şerê û pevçûnên ku devleta Amerîka û İsraîl êrişê ku kirin ser Îranê demajoya wî şeriye encamê wê ye bandora wê wê pêşerojê çawa be guftugûyê giring rojev li ser wî hawayî. Ji ber wê yekê yani 28 meha Sibatê da ku ev şerê hanê dest pê kir heya niha her aliyekî
بگوتن گلک زیده پروپاگاندا گلک مزن کرن yani Ali Amerika و İsrail براستی دوان ایریشا دا یک جه برپرسیارن ایرانی هم سیاسی هم عسکری و هم زانیاری گلک جوانا تک برن yani هاتم کشتن دست بکی دا هاتم کشتن لی بگمان نرب لازم اویش بیر بنکه yani İran devleteki evi devleteki diniye İslamiye yani düvarda idare okuriya لگوری که اداره اسلامیه هر ملایه کی هر اوه کی دیندار جیه کی خودی هیزه خودی قوته خودی پروپاگاندایه دی جوا که دا باندورا کی وان هیه جبروه کجی نبک دولت کی دیکتاتور سر کسایتیه وک سوریه وک دولتن وک سوریه یا اجدام صدام که وقت سروک هره devlet hemi befalişe ne bu vatayı o İran jigelek PKK'yan jip PKK'ya. Vakti eğer amadakariye ki jibo mafı PKK'yan pekne o legore bengeh ve civate amadakariye ki ev nebe be ledana teyara o ruhandın o tangav kırna jiyane حکم زوزو ناگوره شبر کو هر کو تنگاف دبه ایریشی خو بهتر سر خلقی دنشتاندن خلقی چافترساندی دکن دواری آبوری دا واری سیاسی واری جوانی دا بهتر پیشیا اوه دکرم دبی واری داشیم مثلا پیکاتین هری بریخستن مخالف کردن کو جدست پیکا دمام محباته يعني شرع جهان اد دو حيانها وكر خستن لبيانه چكداري وان هنا و آمدنا لدولتك وك ايراني بكمان مخالفتها كردا جبركو جغرافيا كو امدلنا در دورا قرتي وقوي بپشتكيريا كي مازن ياجي كوراندنا كي بنگهين آوه دولتي سركفتن هناك زحمته دواري دا دستپیک وی شریحانه بلکه بنیده هنکی سوز و یاجی گوتن و یاجی هیوین که هبون جبو اوه لخوانه پروژه امریکا و اسرائیل دا گوراندنا حکم یاجی او دستلداریا وانا که کاربن حکم بگورین تنم هم مخالفتا فارسا دا کسکی کوره وی داره یاجی هیرزکی کوره سر تنه و بلکه جی حسابی اوه yani حسابی امریکا و اوه دا گوراندنا اداره دا حاضریه کی آمادکاریه کی باش نهاتیه کرنه دویواری دا کردا نوا خدا اتفاق کی کرن او اتفاق یک بنگه سرکفتنا کردا بو کدوه روشانه دا یکیتی و یک ریزیه هو کاربون آماده بکم او یکیتی و یک ریزی هیجی بردوامه لجبو انجام شر نرازی بونیا و مخالفت کردا جایی yani یک اوج دیار دکن اگر مافی پیکاتیان لی ایران نه سکراندن و افشار بی راوستاندن دکارت توجی گرتر ببه yani خرابتر ببه روشا ایرانی آجواکی آسیاسی یادن اف حکمن نفجو دکارت دروتر ببه yani او پیشی دسترادار پیشی جو حکم کتن لی آلیه دنه اوه کمانه جوان رادیکالترن yani ne ko jwan demokratların ya jinertrin evkninin avana radikalın efkesin radikali brindar vakti benzer hüküm beter be tavanu be evi dikarın xirabtır bekir ser ciyani li hayanuha hem aliye Amerika ve hem aliye İran'ı halana dınko yani dibenge da li ser çi ويروني كان لسرچه اتفاقي بكن دبنگه دا نخوان يلي هر يكي حالان خود که او پیشبینیه که در بعدا پروپاگاندا که تی کرنی هم آلی امریکا گلک حشکن مثلا هم واره چه کرنه اتومه دا هم واره فوزه و او دا موشکان دا هم دواره اداره روشه دا و بکرنا تنگاوا هرمزه دا گلک حشک دپیون آلیدن ایرانی گله هشت بیده yani İran beje az hırmızı ben akım
آلیدنه دبی لازمه او پره و اوه کو ایمه دانه سکسان نش ortaya rabe yani حیانها او تکریه خویه کو چکدارن بوان با کردایی بندسته وان دا تکریه خوشوان قط ناکم yani işte bejes qut nakim ev propaganda halanın ku tên kirinin lê bingehê xwe da wextê rûniştin çê dibe wek Trump jî di gotarekê xwe da da diyar kirin ew halanên ku li vir da wê da tên kirin ne girîngin ya girîng li ser masê di paş deriyan da çi tê gotin çi ser masê ye ew girîng e ew bingehê lehevkirinê ye û gelek levkirinên cîhanê jî wan e gelek aliyên levkirinê li ser masê bi dizî dimînin ê vekirî hinekî aliyên ku pir geşin tên diyarkirin ê dilê bingehîne û ez bawer dikim İran tu taqetekî wî ya bazarê zêde nema yani eger taqeta wî ya bazarê hebûna vê agirbestê qebûl nedkirin û aliyê dinê Hurmuzê jî tiştek acayip hatiye kirin yani ev mayînên behrê li aliyê Ereba civan dine li wê derê danîne ku ew gemî û ew ê keştiyên ku li ser behrê herin mecbûr bin di ava Îranê de derbas bin yani ber hudûdê Îranê de derbas bin ji bo ku bin bandona wan da be û dîsa jî serokê meşta Îranê diyar dike ku vay em amadekariyekî huquqî qanûnî derdixin ku ew gemî û keştiyên ku di ava me de derbas bin yani Hurmuzê de derbas bin em ê ji bo wana rêbazekî îdarî û rêxistinê ava bikin qanûnekî derxin ev jî tabî çiqas propaganda ye ya çiqasa bê biçîkirinê ew jî ne zeran di wan wara da û ji bo pêkhateyên Îranê jî heyan wan tiştekî berbiçav tune yani ez di wê qenaatê de me ev şer û pevçûnên ku niha demkê hatiye rawestandin nexwaniye ku lêvhatin wê çê nebe yani ji wextê bingehê ew ê dewletê li ser bingehekî pêkhateyan nê rûniştandin û ev hêza dewleta İslamî wek bîr û baweriyê xwe li hukm bimîne birîndar be an ne birîndar be û hevalbendê wê mesela bi taybet li Iraqê û Lubnanê û li Yemenê li piya bimînin ew têkiliyên wanê ku piştgiriya aborî û çek û seqemenî û tiştê wer bê domandin rojhilata navên da bêdengî ya jî evekî nikare bê rawestandin ji bo wê jî ev şerê hanê wê her bê domandin yani ranaweste û em dibînin mesela di vî şerê da jî aliyê Kurdistana Iraqê yani başûrê Kurdistanê bêtir ji her derê bêtir ew hat bombadaran kirin piştê lêvkirî yani şer rawestandinê jî ew êrişên mûşeka û ew ê li ser Kurdistanê heya îro jî bê rawestandin tên domandin divê warê da hikûmeta Iraqê jî li hemberî ew ê xwe belkî bêçare ye û bêdaxwaz e jî ku pêşiya wan bigire yani desthilatdariya wan ser tune û ewana jî godariya hikûmetê nakin ji ber ku emrê xwe Başa kekbaran ev Trump dibe Kurda silahê me û perê me xwarine ev ji bo kî dibêje kî silahê wan biriye û revandiye û tu çi dibêjî ji vê gotina Trump'a ya Trump ez bawer dikim carna yani merve dibîne ku ew dabêje yani ji ber xwe da dipeyve ya jî her belkî şêwirmendekî wî tiştekî dibêje li gorî wê tev digere yani başa silahê ku dabûn silahê ku Rojava dabûn YPG PYD bi hezar tura ew çi bûn ji wan silah ya silahê ku li Rojava hatibû dayîn yani ne mimkûn e ew silah bigîje Îranê ji ber ku ew hêzekî qewetekî ew ka Rojava tune ku rêyekî jî tune ku wana bibe bigîjîne muxalefetê yani eger Amerîka wê mebestê jî bêje ne diciyê xwe daye yani eger li Îranê karibe ciyekî teslîm kiribe ya ev ê û rêya Kurdistanê da jî heya niha derî û ew ê her derî girtiye ne mimkûn e bi rêya Kurdistanê jî silah û çekekî wiha hatibe danê yani ew
قاسێ کۆمەرف dibîne û hemî rêxistinên partiyên Kurdistanê jî red kirin got tiştekî wertûneye gotinekî vala yani li hawayê ji ber ku û Kurd nebe pirsyarê muxalefeta Îranê hemiya bin yani tekîliyekî wanê ku karibin bandorê li ser bikin û çek û nizanim çi ji wan re belav bikin yani Kurdistan nedûye rewşê de jî yani ew jî ne tişûna Xwedayê ji bo wê gotinekî vala yani pûç e. بله کەکباران neyse ji bo ew kê ji bo ku zengîn bibe min pirsî axaftina me şîrova me bi rastî temaşevanê me dizanin ku ev demekî dirêj e ji bo gorankariya di rojhilata navîn da kojera digotin ya projeya mezin ya gorankariya rojhilata navîn hêdî hêdî xwe eşkere dike û hêdî hêdî ber bi me ve ber Kurdistanê vatê li gor min ji xwe watê ku Amerîka û İsraîl dixwazin vê gorankariyê bikin armanca İsraîliya ew e ku di pêşerojê da ev dewletên ji bo dewleta İsraîl wê xeterî bin wan dewleta zeîf bike ev dewlet jî taybet kîne taybet ê ku Kurdistanê dagir kirine ewin zêdetir hûn yani temaşevan dizanin di salê not û yekî da watê mesela şerê navbera Kurdistaniya û Sedam da çi bû di dawiyê da ji bo di esmanî da êrîş nebin ser Kurdistanê ew paralela çil û duwa jê wir ve qedexe kirin û mesele bi awakî kete riya xwe ji bo azadiya Kurdistanê hat heyanî roja rûxandina Sedam û heyayî damezrandina dewleta federe ev perçekî ji wê gorankariyê bû dûra mesela Sûrî perçekî ji wê ye her çiqas ku dewleta Tirkiye bû asteng ji bo Kurd statûkî bi dest nexin jî lê bira Tirk jî û bira Colanî jî baş bizan be ev ne dawiya vê meselê ye wê Kurd li wê derê statûkî bi dest bixin bi destxistina statûya wan jî tinekirin û zeîfkirina hêza Ocalan û o fikra wî ye ew jî ji ber ku gava çî me bas kir bi rastî dûr da dewleta Tirkiye bi qenala Ocalan tiştê dixwastin seda notî bi dest xistin lê niha bi dest xistin hê şerekî navbera Kurd û Ereba maye hê Colanî îhtîmala mezin ku wê ne İsraîl ne Amerîka wî li wê derê bihêletin heye ji ber ku niha ketiye emrê wan wî ji xwe re wek hilokekî danîne wê derê ew muwaqetin eger em bên şerê İranê û Amerîka û İsraîlê jî ev jî perçekî ji vê fikra ku me bas kir ji wê ye dîsa di wir da jî ji bo ku İran zeîf bibe di pêşerojê da watê ku ev mala bikevin jî dîsa İranekî ku ji bo İsraîl nexeter be divê li wê derê Kurd statûkî bi dest xin ha di vir da ê herî balkêş çi ye ji vê gava dewleta Tirkiye ketiye lêgerînekî gelek mezin belkî haya Kurd bala wan nakişîne Kurd bala me teva ser şerreka mala çawa bûn wê mala kingê bikevin wê îktidar kingê hilweşe wê çiqa bimînin çiqa berxwe bidin baş e Amerîka û İsraîl hewqal van dixe ew çawa zeîf nabin çawa nakevin bala Kurdistaniya jî ketiye ser wê derê ê min bixwe ez newalê birênim ez dibêjim ew îktidar bikeve ne mümkün e yani ji bo prestîja Trump be jî ya jî ji bo talûkeya Îranê ji bo İsraîlê be jî wê li wê derê îktidar were gorandin bes wextê were gorandin pencera me çi ye pencera Kurdistanî lê dirênin çawa ye wê Kurd çi feyde jê bibînin tiştê ku me kêfxweş dike ew e ku teqrîben 45-50 sal e Rojhilatê Kurdistanê partiyên Kurdistanî ji aliyê çekdarî wan jî hene yani ne wek Rojava Kurdistanê yek tebanceyê Kurd li wê derê pêşmergê her pênc partiya jî hene hem di nav gel de dizî hene hem jî meqerê wan hene heya niha ji ber xatirê ku Başûrê Kurdistanê zirarek mezin nebîne ji wê derê Îranê nedida lê piştî vî rûxandin ya têkçûna Rojhilatê Kurdistanê Kurda hem bi awayê siyasî ittifaq çêkiriye temaşevanê me jî dizanin heya
روجك دروج بري بياناتك وان هبوكو ايه هري جرينج اوكو اسرائيل امريكا او ايران الهفورن اگر دولت واب مینه هگر کو دلیه امریکا و اسرائیل بداهی جبو کردا و چهبه سر و مسئله سکنن دبیجن کو اگر مثلا کرد و کردستان روشات کردستان با آواکی ماینده چارسر نبه امریکا و اسرائیل وی شری بداوی بیننجی و روزه کی دیسال ور شرط شبه هری گرنج اوه کو باز کر yani دولت ترکیه نها بقناة ميتي وبقناة وزارة دروا لإيران جبوكو كرد ستاتوكي بدس نخن جنها وكتنا ناف ليغارينا اف ليغارين چيه؟ دبيجن كو اگر لإيران تيكچو رجم ووك باشور كردستان وك روجاوای كردستان كرد بكفنا ناف ليغارينا كي كو ستاتو بدس بخن جبو کو اف ستاتو بدست نخن جویگا و دبی ام چی بکن ناوی دانه او بخود بیجن کو دبینن وقت مباد کر yani ریخستنین تکداری الباکو لروجلات کردستانی هنه تشتی کو بخازن با آوای بوی معنی و نکاربن انتگراسیونک بدولتا ایران را چه بکن تشتی دوا دخوازن کو ام بیجن کرد سرهلدانک چه کرن د پیشا روزه دا جبر کو إسرائيلي حيانها هم المنطقة كردستاني هم جي المنطقة جي آذري لدجين زيادة ترين بومباردمان وان سر قرقولا والسر جي چكدار و پاسداران هاي ترك تينن وي معنی قواتي كو لوي در سرهلدان چه بوه حتى واجي دبجن وي كرد چيه يعني soydaş emeği Türk dibêjin 30 milyon 40 milyon Azeri ew Azeriya wek Türk dibînin dibêjin wê Kurd li wana Azeriya çekê wan tinin çekdarê wan tinin wê qatliam çêkin Kurd ser Azeriya dibêj vê gava em hazir bin Türk ketine nav lêgerînekî wa ê de diwajî dibêjin wê li Îranê jî li mintika Kurdistanê û Azerbaycanê wek başûrê Kurdistanê ihtimala ku Amerika û İsrail carek din nehêlin tayarê şer her newê mintiqê tabi Türk dibêjin ku li wê mintiqê tayarê şer gava neçin ew ji bo Tirkiyeyê ji ber ku tayarê şer ê Îranê tune ne dimîne çi dimîne tayarê şer ê Tirkiye ji ber ku Tirkiye xwe hazir dike ji vê gava ne tenê pejakê her pênc partiyê Kurdistanî jî wek rêxistinên terorîst îlan dike ji bo ku midaxeleyê wan bike ez dibêjim di vir da divê Kurd û Kurdistanî gerek hişyar bin ji vê gava amadekarîkî wa bikin ku di pêşa rojê de rastî tiştê wa hatin hazir bin ji bo rojê wa bi her awayî têkiliyê xwe bi Amerîka û İsraîlê ra di van manada di mana statûyê da pêşva bin ji ber ku li Rojavayê Kurdistanê temaşevanê me dîsa dizanin ku heftîkî teqrîben heftîkî propaganda hat kirin ku Amerîka û İsraîl pişta xwedan Kurda ji paş ve xencer li wan xistin nizam statûkî nehêlin bi dest bixin lê her du ciya jî beyanat da ku heya niha di vî 15 salî da piştgiriya wan ji bo KSD YPG YPJ ji bo têkbirina Daişê bû ne ji bo ku Kurda tir statûkî xwestibû ya jî ji bo xwe talebekî wan çêbûbû gotin me wana di vê çerçevê da bi hevra peyman çêkiye çerçeva têkbirina Daişê da o ew kême qediya ye lê li Rojhilatê Kurdistanê tiştek watine dibe Kurd û ji xwe jî Kurd talebê wanî herê giring ew e ku li Rojhilatê Kurdistanê statûkî bi dest bixin û ji vê statûyê jî hem pêşmergê xwe hem awayê civakî hem awayê siyasî xelkê xwe amade dikin sadece armanca wan ew e ku eger tiştekî wa çêbû hundabûnê canî kêm bin ji aliyê Kurdistaniya ve yani di nav şer ra zêde Kurd tên qatil kirin şehîd nekevin ji bo wî hazirîkî wanî baş heye ez bawer dikim ev şer wê bi xwe ra Kurdistanek azar bîne ji Rojhilatê Kurdistanê ra ji bo wî divê
mesela şerda em vek tarafek xwedî statû ya jî daxwaza statûyekî Kurdistanê o piştgiriya dinyayê ji bo mafê Kurdî û Kurdistaniyayê netewî em hergav di rojevê de bihêlin eger ne yani ihtimala kerî mezine demek nêzda belkî kat çend roja çend mehe nizanim lê meheqeq wê Kurd jî ji bo welatê xwe parêzin kevin nav lêgerînekî fiîlî jî di wê demê de divê piştgirê wan zev bin ku Îranî nikarbin qatliamê ser Kurdistanê carek din bikin o mesela Tirkiye ji bîr nekin divê hergav metirsîdar ji bo Kurdistaniyan li her çarperçê Kurdistanê rojhilacî dahil herî xeter dewleta Tirkiye wê nexwaze ku Kurd wê derê statûkî bi dest bixin û ji bo bi dest nexin jî çi ji bo wan bê madî manevî psikolojîk şer neheqî ya jî tarafdarê xwe bixin dewrê ya carek din PKK apo bixin dewrê wê her tişt bikin dibe li vê gorê jî Kurdistanî li rojhilatê Kurdistanê hazır bin. Ez wat fikirim. Belê kekbar. Niha erdnîgariya Kurdistanê vaxtê merve de berçav Türkiye yani belki bandora ve pratik eğer bixwaze müdahale jî bike yani dikare heya muhabbatê dikare bandorê bike yani warê coğrafî da warê erdnîgarî da lê Kurdistana rojhilat piranî berbijêr vadiçe ji bo ku ciyê ku Kurdistanê firaya wê Türkiye hem warê erdnîgarî warê şer û pevçûnê da jî nikare bigije wan dera hem dûr e û hem erdnîgariya wê cuda ye nevek Kurdistana me ya biniya xetê yani başûrê Rojavayê başêr Rojava seranser bi hudûdê Tirkiye vagirê da û demek ew heke jî ne zêde kûr e jî yani ew aliyekî cudahiyekî mezin e aliyê din e niha du beyanê ew hebûn yek jê Trump yani destpêkê da jî kî got û vê dawiyê de jî got em naxwazin Kurda têkevin nava şer ji ber ku têkevin nava şer wê zirarekî bibînin kuştin û qirkirinekî kare çêbe ji bo wê dûr ji şer seklandin çêtir e lazim nekevin nava şer di do serokê Herêma Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî beyanekî do bû îro bû da got Amerîka heya niha behsa ew ê nekirine ji me re gohrandina rejîma Îranê nekirine yani ev jî têva vê vateyê di demekî nêzik yani di vî şerê ew ê da Almanca Amerîka ji ber ku belkî muxalefetekî li Îranê nedîtin ya evekî nedîtin gohrandina rejîmê hinkî şûn da avêtin yani demekî şûn da avêtin ji bo amadekariyekî bêkirinê û ji xwe heya di hundir da eger îqtidarekî alternatîfekî ji bo hukm çê nebe müdaxelekirin pêşeroja wê tune ji bo wê yekê jî ez bêjim ev şerê hanê ew ê muweqet sekiniye demkî sekiniye haziriyekî din jê re têkirine ya di do ev şerê hanê wek encam li cîhanê jî gohrandinên gelek mezin çê bixurtîne yani têkiliya NATOyê xwe bixwe nava xwe da problem e têkiliya Ewropa û Amerîkayê problem e yani wek berê nabe têkiliya Çînê û Amerîka û Rûsa û Amerîka wek berê nabe û rojhilata navîn da jî gohrandin her mecbûrî pêk were lê aliyê girîng aliyê me Kurda yani mesela li başûrê Rojava jî heya niha tev û ew qasa gohrandin û êrîş û tisbûniya qirkirinê û her wiha heya niha ew îttifaqên ku li ser ew ê hatin kirinê heya niha bi jiyanê da îttifaqekî nava Kurda çê nebû yani wek pratik ku karbin bevdira kar bikin ew bikin hinkî dermayî heye gotûbêj heye lê pratikê neket jiyanê ev astengel pêşiya Kurda yani bandora wê dibe Abdullah ve dewleta tek wekî be ciyekî lê pratikê de zirarekî ye ji bo Kurda heya ciyekî aliyê din e li başûrê Kurdistanê yani heya niha li ser yani hilbijartin çêbû eva sal û nîvekî di sal ewa hilbijartin çêbû heya niha îttifaqekî ji bo hikûmetê
nikarbûn Kurdan nikarbû xwe xwe li hevdû kirinekê bikin. Sebebê çi ve biraber zirarekî ye. Ji bo serokê Komarê Iraqê heya niha li hevkirinekî nihat kirine ku kî çawa bê bijartinê. Yani wer tê ku ji alî hinek heva wek hilbijartin û nehilbijartin heya ciyekî bandora wê ji ortê tê rakirine. Yani ev zirarê dide têkoşîna me pêşerojê zehmetiyê dike. Em li Bakur jî heya niha her xebat û kar û ew ê heye lê em hêvîne yani ev îtifaq û danûsandinê ku hene bikişin encamekî. Yani tenê gotûbêja têr nake. û dostên me herî mezin yekitiya me ye. Hêza me jî yekitiya me ye. Eger divî warî da li seranserê Kurdistanê yani her perçekî da ev îtifaq û ew ê çê nebe û nava perçeyên Kurdistanê jî danûsandinekî, înformasyonekî navendekî têkiliya û ew ê tunebe yani wek organize neyekirine rûnenê zirarê dikişîne pêşa roja me. Ji bo wê yekê em Kurd lazim e beriya ji xelkê lome bikin, lazim em ji xwe lome bikin. Em karibin van pirsgirêkên xwe yên navxweyî ji kêm bikin. Yani em bên ji ortê rabe ne tiştekî ew ye. Lê em karibin vana kêm bikin, em karibin di warî de xwedî bandor bin. û li Başûrê Kurdistanê yani ev êrişên ku heya niha ji aliyê ev hêzên çekdar ê bi ser Îranê ve girêdayî ku êrişê dikin Kurdistanê lazim e Kurd yekdengî li hemberê Bexdayê yekrêz û yekdeng bin pêşiya van êrişa bikirin. Yani her bûyerekî kiryarekî di warê aborî da warê siyasî da warê leşkerî da êriş bên ser Kurdistanê yani bûya jiyan heya nikare bidome. Yani di warî da jî eger em jevdûketê bin neyên ser hevdû hêz û qewetê me ne bevdûra be em li hemberê dijmin zehîf dimînin. Di warî da jî hêviya me ji hemî aliya ew e ku em vana piçekî balkêş bin demlizdest karibin pêşiya van ewa bikirin. Yani yekîtî yekrêziya xwe karibin ava bikin. Bêje. Bi rastî min xwest ez mizgînîkî nêj bidime temaşevana. Te dilê temaşevana xweş dike kan. Erê ji ber ku şîrovekarekî Emerîkî di demek nêzî derbasbûyî da ku tê baskirin hergav yani van demê dawiyê da Trump ji NATOyê gelek aciz bûye. Dibêjin ku şîrovet dikin dibêjin ku wê Amerîka ji NATOyê derkeve lê ne ji ber acizbûna mesela NATOyê ji ber ku wê demekî nêz da Tirkiye û İsraîl di nav wan da problem çê bibe li ser Sûrî. Eger ku Amerîka di NATOyê da be wê nikaribe midaxile bike li hemberê Tirka ji bo ku piştgiriya İsraîlê bike li hemberê Tirkiye wê ji NATOyê derkeve. Ev jî ciyekî kêfxweşiyê ye ku meriv dibîne ku meheqeq wê di rojhilata navî da gorankariyê baş çê bibin. Ez bawer dikim wê ev mesele jî ji bo Kurdistaniya xeberek baş me ku demekî divê gorankariya rojhilata navîn da mesela Kurda belkî mesela yekem e û aya herî giring e. Ji ber ku divê gorankariyê da aktorê herî sereke İsraîl e û İsraîl Amerîka jî mecbûr bûne piştgiriya İsraîliya dike. Eger İran jî têk biçe rejima wî ji bo İsraîl rejima herî tehlike dewleta Tirkiyeyê hergav dibêjin. Yani rojek em û wan jî rojeka me wan jî heye ku em ê nexwazin di vî welatî da ya di vê coğrafyayê da dewleteka xurt ya Tirkiye berdewam bibe ya jî hinekî dinê xurttir bibe. Ew jî ciyê kêfxweşiyê ez dibêjim temaşevanê me vî jî bizanbin wê baş bibe û bawer dikim zamanê me jî berbdawiyê vatişe ez ji temaşevanê ra êvarbaş dibêjim hêviya
هفتیکی دنه کو ام بهورا دمکی خوش درباز بکن ایوار باش قید و چندل پیشیامه یا بنگهنجی مثلا ناتویه و اندامبونیا ترکیه ناتوی دایی ناتو جاف بکوه از باورد کن فیدا می و هیویدارم جاف دو بکوه بخیر و خوشی بمینن حیا هفته کدنه مالا بابا